first question I asked see the scripture, I can read the scripture. It would be better if I read it. ஒரு கேள்வி நான் கேட்குறேன், ஒரு வசனம் நான் வாசிக்கிறேன். Matthew 26:24. மத்தேயு 26:24 இயேசு சொல்றார், Jesus is saying, the son of man indeed goes just as it is written of him. It is written of him. But woe to that man by whom the son of man is betrayed. Okay, it would have been good for that man if he had not been born. Okay, this is the first part of the question. I want to add to it. Second, Nebuchadnezzar, same story you can take. He was prophesied that 7 years he will be like an animal, and then he will come back to the throne. Okay, on the third note, I want to mention about the Israelites. When they came to Egypt, to Moses only it was prophesied that they will be in slavery for 400 years. Why should it be that way? Why is it destined for them like a fate that they should be in slavery? They were, Moses was one side, Abraham was one side, but there were many people in between. What was God not considerate about them? ஸோ இப்போ கேள்வி என்னன்னா, 3 கேள்வி இருக்கு. ஒன்று வந்து யூதாஸோட கதையில் பார்த்தா, யூதாஸ் வந்து பிறக்காம இருந்திருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. அப்படின்னா அவன் வந்து பிறந்ததே இப்படி ஒரு ஆக்கினைக்காக தான் பிறந்தானா, அப்படி ஒரு தலையெழுத்து அவனுக்கு எழுதியிருந்துச்சா, அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து நேபுகாத் நேச்சாருக்கு அவனுக்கு 7 வருஷம் அவன் வந்து மிருகத்தை போல இருந்தான். அதே மாதிரி மக்கள் மோசே கிட்ட சொல்கிறாரு 400 வருஷம் இவங்க வந்து இப்படி போவாங்க அப்படின்னு. ஸோ அப்போ இந்த 3 கதையிலையுமே பார்த்தா அவன் சாகிறது, நேபுகாத் நேச்சார் மிருக மாதிரி இருக்கிறது, இந்த மக்கள் 400 வருஷம் இருக்கிறது, இது எல்லாமே சொல்லப்பட்டு ஆபிரகாம் கிட்ட சொல்கிறாரு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு தலையெழுத்து மாதிரி, இது இப்படி தான் இருக்கும், இதை மாற்ற முடியாது அப்படின்ற மாதிரி பைபிளில் எழுதப்படுது. ஸோ அது எப்படி அவங்களுக்கு தலையெழுத்து வந்து இப்படி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு தலையெழுத்தா எப்படி ஆண்டவர் கொடுக்க முடியும்? ஓகே, praise God. Yeah, praise God. So when Jesus talks to people when he was on earth, இயேசு பூமியில மக்களோட பேசும்போது, so there are certain offensive statements he uses. அவர் கொஞ்சம் முரணான சில பதில்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. But still, even when he talks to Pharisees, he says, you have read the scriptures, but they all talk about me, but I'm here, but you don't recognize me. பரிசேயர்கிட்ட அவர் சொல்லும்போது, நீங்க வந்து வசனத்தை வாசிச்சிருக்கீங்க, எல்லாரும் என்னை பத்தி தான் பேசுறீங்க, ஆனா நான் இங்க இருக்கிறேன், உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியல, அடையாளம் கண்டு கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு. He is sure that if a person is really seeking God, they would have recognized him to be the Messiah. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, உண்மையான இருதயத்தோட ஆண்டவரை தேடி இருந்தா, நீ வசனத்தை வாசிச்சிருக்க, நீ என்னை பத்தி பேசியிருக்க, உன் முன்னாடி நிக்கிற, உன்னால என்ன அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியணும். Right? Is that established? உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருச்சா? Anybody who was seeking God with a genuine heart would have acknowledged that Jesus was the Messiah. ஒரு உண்மையான சரியான சீரான இருதயத்தோட தேவனை தேடுற யாரா இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் வந்தப்போ மேசியாவா நிச்சயமா ஏற்றுக்கொண்டிருப்பாங்க. In other words, if a person did not find out he was the Messiah, then he was not actually seeking God. அது என்ன ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னா, அந்த மேசியாவை ஒரு மனுஷன் ஏற்றுக்கொள்ளலை அப்படின்னா அவன் உண்மையால கடவுளை தேடலை அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியுது. Now let's go to John 11:49. நம்ம இப்போ யோவான் 11:49க்கு போலாம். From 48. 48ல இருந்தே பார்க்கலாம். If we let him thus alone, all men will believe on him, and the Romans shall come and take away both our place and nation. And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, ye know nothing at all, nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. Verse 51, this he spake not of himself, but being the high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation. Somebody read it in Tamil for me, from 48 to 51. 48ல இருந்து 51 வரைக்கும் தமிழ்ல யாராவது வாசிங்க. நாம் இவனை இப்படி விட்டுவிட்டால் எல்லாரும் இவனை விசுவாசிப்பார்கள். அப்பொழுது ரோமர் வந்து நம்முடைய ஸ்தானத்தையும் ஜனத்தையும் அழித்துக் கொள்வார்கள் என்றார்கள். அப்பொழுது அவர்களில் ஒருவனும் அந்த வருஷத்து பிரதான ஆசாரியனுமாகிய காய்பா என்பவன் அவர்களை நோக்கி, உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஜனங்கள் எல்லாரும் கெட்டு போகாதபடிக்கு
ஒரே மனுஷன் ஜனங்களுக்காக மரிப்பது நமக்கு நலமாயிருக்கும் என்று நீங்கள் சிந்தியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்றான். இதை அவன் சுயமாய் சொல்லாமல் அந்த வருஷத்து பிரதான ஆசாரியனானபடியினாலே இயேசு யூத ஜனங்களுக்காக மரிக்கப் போகிறார் என்றும் அந்த ஜனங்களுக்காக மாத்திரமல்ல சிதறியிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒன்றாக சேர்க்கிறதற்காகவும் மரிக்கப் போகிறார் என்றும் தீர்க்க தரிசனமாய் சொன்னான். Amen. Yeah. So this is a very beautiful revelation. It'll apply for your life. So all of you please listen. இந்த விஷயத்தை ரொம்ப கவனமாக கேளுங்க. ரொம்ப பெரிய ஒரு வெளிப்பாடு எனக்கு இது. Yeah. So we all clearly understand that if a person did not recognize Jesus to be the Messiah, he is blinded by the devil. That's it, right? அதாவது நமக்கு நல்லா புரியுது, ஒருத்தன் இயேசு கிறிஸ்துவ மேசியாவா ஏற்றுக்கொள்ளலைன்னா பிசாசு அவனுடைய கண்களை குருடாக்கி வச்சிருக்கான். Yeah. So now Caiaphas the high priest did not recognize the Messiah. இப்போ இங்க நம்ம பார்க்கும்போது கயபஸ் அப்படிங்கிற பிரதான ஆசாரியன் இயேசு கிறிஸ்துவ மேசியாவா ஏற்றுக்கொள்ளல. Yeah. So how many of us agree that he was blinded by the devil? எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க காய்பாங்கிற பிரதான ஆசாரியன் பிசாசுனால கண்கள் மூடப்பட்டிருந்தான் அப்படிங்கிறது? But this verse says, he says that it is good that one man should die for the people and the whole nation perishes not, and this he did not speak of himself but he prophesied. ஆனா இந்த வசனத்தை சொல்லுது, அவர் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னா ஒரு மனுஷன் செத்து மக்கள் முழுசுக்காக ஒரு மனுஷன் செய்யறது நல்லதா இருக்கும்னு அவன் சொன்னதை தீர்க்க தரிசனமா சொன்னா அப்படின்னு இந்த வசனம் சொல்லுது. There is something about God where he can take the very plan of the devil and turn it on his own face. அது ஆண்டவருடைய வல்லமை, ஆண்டவருடைய ஞானம், ஆனந்த ஞானம். இது பிசாசுடைய பிளானை, பிசாசுடைய செயல்பாடுகளை எடுத்து அதையே அவனுக்கு விரோதமா மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு அனந்த ஞானம் உடையவர் அவர். Amen. I just remembered one of brother just message. பிரதரோட ஒரு மெசேஜ் எனக்கு ஞாபகம் வருது. So there was the angels were discussing with God, just imagination. ஓகே, ஒரு இமேஜினேட்டிவ் ஸ்டோரி, கற்பனை கதை ஒன்று. தூதர்கள் வந்து கடவுளோட பேசிட்டு இருக்காங்க. If the devil finds out he is the son of God, he will kill him. அப்போ சொல்றாங்க, ஐயோ பிசாசுக்கு வந்து இவர் தான் தேவபுத்திரன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவரை கொன்னுருவானே அப்படின்னு ஏஞ்சல்ஸ் தூதர்கள் சொல்றாங்க. So God is like, okay, so make the plan of salvation right at his death. ஓ அப்படியா, அப்பனா சால்வேஷனை அந்த இடத்துல வை அப்படிங்கிறார். You understood? The greatness of God's wisdom is so much that whatever the devil does, God can take, he can change the very thing for his glory. அதாவது அவரோட அனந்த ஞானம் அவ்வளோ பெருசு, பிசாசு என்ன பிளான் பண்ணாலும் அதே பிளானை அவருக்கு சாதகமா அவரால் மாத்திக்க முடியும். Amen. So here we see Caiaphas was actually filled with the devil when he said kill him. I mean, he's pronouncing death over him. That's the plan of the enemy. இந்த பிரதான ஆசாரியனாகிய காய்வா அவ்வளவு கோபத்தோட அவனை கொல்லணும் அப்படின்னு ககனம் கட்டிட்டு பேசுறான். And we know death is from the enemy, right? நமக்கு நல்லா தெரியும் மரணம் அப்படிங்கிறது பிசாசு கிட்ட இருந்து வருது. But God takes those very same words and makes it a prophecy for the salvation of mankind. ஆண்டவர் அதே விஷயத்தை எடுத்து மனுஷனுடைய ரட்சிப்புக்காக பயன்படுத்துறார். Yeah, amen. So it's the same with it's on the same lines with Judas is what I'm trying to say. அதே விஷயத்தை தான் நான் யூதாஸோட காரியத்திலையும் சொல்ல விரும்புறேன். And second thing, there are certain things that God speaks out of foreknowledge. அந்த ரெண்டாவது விஷயம், ஆண்டவர் வந்து நடக்க போகிறத ஞானமாக அறிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார். His foreknowledge does not control decisions of man. அதாவது அவர் வந்து நடக்க போகிறத பார்த்து சொல்றதுனால மனுஷனுடைய முடிவை அவர் நிர்ணயிக்கிறாருன்னு கிடையாது. Yeah, he knows Adam will sin. That's why Jesus was the lamb slain before the foundations of the world. அதாவது ஆதாம் பாவம் செய்வான் அப்படின்னா ஆதாம் அவர் பாவம் செய்ய வைக்கல, அவர் அனந்த ஞானத்தினால ஆதாம் பாவம் செய்வாங்கிறத பார்த்தாரு. அதனால முன்னாடியே உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியே இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தான்னு நம்ம பார்க்கிறோம். Yeah, but just because he knew he will sin, he didn't tie his hands, because if his nature is misrepresented, whole humanity will be corrupted. So he stays who he is. அதாவது அவன் பாவம் செய்வாங்கறனால அவன் கையை அவர் கட்டல. ஆனா அப்படி செஞ்சாருன்னா தேவனுடைய சாயல் சுபாவமே மனுபுத்திரருக்கு வேற மாதிரி காமிக்கப்பட்டுரும். அதனால அவர் அவராகவே இருந்தார். இவன் செஞ்சதுக்கு தாண்டி இவனை காக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை அவர் செஞ்சிட்டார்.
Did it answer your question, Judas, with regard to Judas? Your point is, I understood the revelation. God can turn evil into good. He can use the very plan of evil for His goodness. And also, I understood foreknowledge. But how does it Fit connect with Judas? Judas. See, let me add two lines. That is why I needed the board. Okay. So, okay, this is me. This is Jesus. Right? So you can write year anywhere. 2020 or maybe 00 something here. And you mean to say this is the time that Judas was here? Okay. Who is translating? Okay. I will do the translation. இது நான், இது வந்து இயேசுவோட காலம், இது 2020, இது வந்து இயேசு வாழ்ந்த காலம், இந்த இடத்துல யூதாஸ் இருக்கிறார். ஓகேவா? இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கேள்வி கேட்டோம்னா நேபுகாத்நேச்சார் பார்த்தோம். Before we talked about Nebuchadnezzar. It was some more years back. Okay? And before that, what was the other thing that we took? 400 years. In the 400 வருஷங்கள். This was before. Okay? So now the question is, there is the Bible saying this will happen, and it became a kind of fate on them. நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? வேதம் வந்து இவங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு, இவன் இப்படி இருப்பான், இவன் இப்படி இருப்பான்னு தீர்க்க தரிசனம் வந்துச்சு. அந்த தீர்க்க தரிசனம் ஃபேட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. திஸ் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ரெவல்யூஷன். இது வந்து ஆசம். இது உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தை வந்துருச்சுன்னா அவங்க எல்லாரோட பலத்தையும் தாண்டி அதை செஞ்சு முடிக்குது. 400 வருஷமா இருந்தாலும் சரி, சாவா இருந்தாலும் சரி. That's the power of prophecy. When a prophecy comes, it has such a capacity to fulfill 400 years, to make a man animal, to kill a man. It's the power of the spoken word. Understand that. Now, when we come back to this, இந்த விஷயத்துக்கு நாம திரும்ப வரும்போது, when you see from this natural point of view, இந்த மாமிச கண்களுக்குள்ள இருந்து பார்க்கும்போது இது சொல்லப்பட்டது, அது மாறாம அவங்க வாழ்க்கையில நடந்துருச்சு. இது சொல்லப்பட்டது, மாறாம அவங்க வாழ்க்கையில நடந்துச்சு. This is what we see. This was told and it happened without fail. This was told and it happened before. But above this timeline, there is one man who does not change, or one person who does not change. இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவர் மாறுறதே கிடையாது. So because he is a one who does not change, I can be anyhow and still be saved. Maybe I'm preaching over. அவர் வந்து மாறாதவரா இருக்கிறதுனால நான் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், என்ன அவர் காப்பாத்திடுவார். You understand? பிகாஸ் அவரோட இன்டென்ஷனை என்னை தூக்குறது தான். நான் எவ்வளோ பெரிய குழியில் விழுந்தாலும் தூக்குறது தான். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Because irrespective of the deepest pit that I fall, He is going to lift me up, because He is not going to change. He has saved me. I know that I am saved. Right? That same thing applies to these people. He saw the whole scene before they ever committed it. So that was the prediction that He says. It is here. Okay? So he is telling from there. அவர் அங்கிருந்து சொல்றாரு, 400 வருஷம் நீ பறக்காம இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஓகே? இல்ல நீ வந்து என்னது 7 வருஷம் அனிமலா இருப்ப. So these things he is talking from there, out of time. அவர் நிமிஷங்கள், நேரம், காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டு பேசுறாரு. அதை நம்ம காலத்துக்குள்ள பார்க்கும்போது நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியல. We are not able to understand it when we see under the timeline. Amen? So that's the power of prophecy, and that is why I am saved forever. So what he said, it's true. God is out of time and He sees these things different from the way we see it. பிரதர் சொன்னதுலேருந்து என்னன்னா, அவர் வந்து நேரத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்து பார்க்குறாரு. அவர் நேரம் காலத்தை அவர் பார்க்கறது இல்லை, நம்ம நேரத்துக்கு உள்ள இருந்து பார்க்குறோம். And see, I've seen prophecies being fulfilled in mainly I feel it's like two categories. One, it's like a judgment coming on someone. Second is God prophesying something that's going to come, something that's going to happen, which He's seen being out of time.
ரெண்டு விதத்தில் நான் தீர்க்கதரிசனத்தை பார்க்குறேன். ஒன்று தீர்க்கதரிசனம் அவர் சொல்கிறாரு, அந்த விஷயம் நந்துருது. இன்னொன்று அவர் பின்னாடி இருந்து பார்க்குறாரு, இப்படி தான் நடக்க போகுது அப்படின்றத பார்த்து அதை சொல்கிறார். So we had this debate, with one of the pastors in Pune who was saying Judas is in heaven because God is the one who made him betray Jesus because it was foreordained and all. நாங்கள் ஒரு பாஸ்டர் கிட்ட பூனேல பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதாவது அவர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா, யூதாஸ் வந்து பரலோகத்தில் இருப்பான், ஏன்னா அது வந்து அந்த ஆண்டவரோட பிளானுக்கு ஃபிட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூதாஸ் வந்து அந்த மாதிரி செஞ்சான், அதனால கண்டிப்பாக ஆண்டவர் வந்து பரலோகத்தில் தான் வச்சிருப்பார் அவனை அப்படின்னு சொன்னார். He is a character in the play. Okay. So we know that's not right. நமக்கு தெரியும் அது உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறது. God prophesied seeing that this guy would come, and it's just a part of that prophecy, and Judas happened to fulfill it. அதாவது ஆண்டவர் வந்து நடக்க போறத பார்த்திருந்தாரு, அது அவர் சொன்னாரு, அது மாதிரி நடந்துச்சு. It wasn't like since God said then now Judas has to go and betray Jesus. அது வந்து ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, அதனால யூதாஸ் கண்டிப்பா இயேசுவை காட்டி கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு இல்லை. On the other hand, when we come to Nebuchadnezzar, that was a judgment pronounced by God. ஆனால் இன்னொரு நேரம் நம்ம நேபுகாத் நேச்சாரோட கதைக்கு வரும்போது நேபுகாத் நேச்சார் மேலே ஆண்டவர் இது இப்படி தான் நடக்கும்னு சொல்லியிருந்தார். Right on the day that 7 years starts, this guy goes and he's looking at all the beauty of Babylon and he says, my hands have made this. And he basically glorifies அந்த நேரத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது இவன் எல்லாத்தையும் பார்த்து என் கரங்களை பாரு, என் கரங்கள் தான் இதெல்லாம் செஞ்சிச்சுன்னு சொல்கிறான். That's where he was proud and he was not lifting God up. அதாவது அந்த இடத்துல தான் அவன் மேன்மை உள்ளவனா மாறி அவன் ஆண்டவரை உயர்த்த தவறுகிறான். And it was still mercy considering what happened to some other people in the Bible. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நேபுகாத் நேச்சாருக்கு நடந்ததை மற்றவங்க பைபிளில் அனுபவிச்சாங்கல்ல, அதுக்கெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது அவன் மேலே அது கிருபை தான். After 7 years this guy repents and he's restored back. அவன் 7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மன்னிப்பு கேட்குறான், அவன் திரும்ப அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்கப்படுது. So that is an example of judgment. அது வந்து நியாய தீர்ப்புடைய உதாரணம். Or rather a judgment with an expiry date, like you get corrected and you'll be restored. அதாவது அது வந்து சரி உனக்கு நீ அவ்வளோதான் உன் கதை முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லாமல் அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்குது. அவன் திரும்ப அவனுக்கு பழைய இடத்துக்கு கொடுக்கப்படுறான். And coming to Abraham, when God prophesied this, that they will be afflicting you for 400 years, your descendants for 400 years. அதாவது நம்ம திரும்ப ஆபிரகாமோட கதைக்கு வரும்போது நீங்க வந்து 400 வருஷம் பிடிபட்டு இருப்பீங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? It's not like God is not like this movie star who pays money to one guy and you become the villain and go what do you say, like trouble my girlfriend, then I'll go and defend her and I'll become hero. அவர் ஒன்றும் இந்த மூவியில் பார்க்குற கடவுள் மாதிரி கிடையாது. நீ வந்து போய் என்னது இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கஷ்டப்படுத்து, நான் வந்து காப்பாற்றி ஹீரோ ஆயிடுறேன்னு சொல்கிறதுக்கு. That's not how God operates. அது வந்து ஆண்டவர் செய்கிற விதம் அல்ல. Yeah, he out of time he sees that these guys will go there because of this famine and everything, because that famine came and God protected entire nation of Israel through Joseph, right? அதாவது இப்படி ஒரு வறுமை வரும்போது யோசேப்பு மூலமா அந்த முழு தேசத்தையுமே ஆண்டவர் காப்பாத்துறாரு. That's how they landed there. அப்படிதான் அவங்க அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. Now Egyptians became wicked in their mind and they started taking advantage of these people. எகிப்தியர்கள் இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்த்து அவங்க மனசுல தவறான எண்ணம் உள்ளவர்களா இருந்து இவங்க மேல அனாவசியமான காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. They didn't afflict the children of Israel because God prophesied and they had to obey, they had no choice. It wasn't like that. அது ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிட்டாரு, அதனால அவர் தீர்க்கதரிசனம் ஒத்துக்கிட்டு இவங்க மேல கெட்டவங்களா தான் இருந்தாகணும் அப்படின்னு அவர் செய்யல. God saw it before time and knew the wickedness of a man's heart, and he knew that they are going to do this. Later on I'm going to repay them for what they will do. ஆண்டவர் அவங்களுடைய மனசுடைய கடினத்தனத்தை உணர்ந்திருந்து அவர் முன்னாடியே பார்த்து பேசியிருந்தார். Yeah, so that is again God foretelling something that is going to happen. அதுவும் அதேதான், ஏற்கனவே நடக்க போற ஒரு விஷயத்தை நேரத்திற்கு அப்பாற்பட்டு ஆண்டவர் இருந்து பார்த்து சொன்னதுதான். It's not like God takes joy in acting the hero in front of Israel. அதாவது ஆண்டவர் வந்து ஹீரோ மாதிரி அவர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அவர் அதுல சந்தோஷப்படுறாருங்கிறது கிடையாது. And then we see that it says God hardened the heart of Pharaoh.
நம்ம அதில் என்ன பார்ப்போம்னா ஆண்டவர் ஃபேரோவுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தி இருந்தார் அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். That did not happen until this guy had hardened his heart already multiple times. அதாவது அந்த வசனம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடியே பல முறை கடின இருதயம் உள்ளவனா ஃபேரோ நடந்து கொண்டான். அதுக்கப்புறம் தான் ஆண்டவர் அவன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினா அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்க்குறோம். முதல் தடவையே அவன் கடின உள்ளவனா நடந்து கொள்ளும்போது ஆண்டவர் அவனை கடினப்படுத்தினவரா பார்க்கல. So it's like Pharaoh's heart was hardened maybe at 70% already. அதாவது எப்படி அதுனா ஏற்கனவே ஒரு 70% அவன் இருதயம் வந்து கடினம் உள்ளதாயிடுச்சு. Yeah, so God was like, okay, I'm going to punish you and that's why I need this to go to 100% now. ஓகே, இப்போ நீ வந்து நல்லா அவன் செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுட்ட, உனக்கு நல்ல பனிஷ்மெண்ட் தேவைப்படுது, இப்போ இந்த 70 நான் 100 ஆக்கிடுறேன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி. He was already proud in his own ways. அவனுடைய வழிகளில் அவன் ஏற்கனவே பெருமை உள்ளவனா இருந்தான். He's already answering Moses saying, who is this God of yours? I don't care this. I don't honor this God. அவன் ஏற்கனவே மோசே கிட்ட சொல்லிட்டான், இது யாரு உன் கடவுள், என்ன நான் மதிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. அப்படி அவன் வந்து ஏற்கனவே மோசஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறான், இது யார் இந்த கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப நிந்தனைப்படுத்தி பேசிட்டு இருக்கான். When multiple times he was already proud, God just kind of hardened his heart a little more. பல தடவை அவன் இப்படி கடின உள்ளவனா நடந்துக்கிட்டனால இந்த வாட்டி ஆண்டவர் அவனை இன்னும் கடின உள்ளவனா மாத்துறார். Because of that hardening, he follows the children of Israel in the middle of the Red Sea. அவ்வளவு கடினமானதுனால தான் அவன் வந்து இஸ்ரவேல் மக்களை செங்கடலுக்கு நடுவுல துரத்திட்டு வரான். Yeah, see, a guy has to be so proud who's already seen so many plagues coming on him, and yet he chooses to follow through the children of Israel in the Red Sea which God divided. அதாவது அவன் எவ்வளவு கடினம் உள்ளவனா இருந்திருந்தா ஆண்டவர் பிளந்த செங்கடல்ல அவருடைய மக்களுக்கு பின்னாடி இவன் போறதுக்கு அவ்வளவு துணிஞ்சிருப்பான். You understand the foolishness of the of man of அவனோட முட்டாள்தனம் உங்களுக்கு புரியுதா? So it was not that God wanted to play hero and that's the reason all of these things happened. அதாவது ஆண்டவர் நல்லவரா காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்றது கிடையாது. He was outside time and he saw what is happening and he spoke. அவர் நேரத்துக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருந்தார், அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து பேசினார். Yeah. ஆமென்.